Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of the revised PGT syllabus, and we are beginning a detailed discussion of the plot of King Lear. This is Act 1, Scene 1. Now, how does the play begin? Who begins the play? Who makes the first utterance in the play? இந்த மாதிரிலாம் நெட்ல கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற வழக்கம் இருக்கு. Who actually begins the play with an utterance? In the play, who begins the first utterance? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is the Earl of Kent. Who begins the first utterance? The Earl of Kent. And Earl of Kent tells Gloucester, another Earl of Gloucester. Earl அப்படின்னா பிரபு, அந்த இடத்திற்கான ஒரு தலைவர். அப்ப Earl of Kent, அந்த கென்ட் அப்படிங்கிற அந்த கென்டிஷ் ரீஜன், அந்த ஏரியாவுடைய அதிபதி. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கிளவுச்செஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுடைய ஒரு அதிபதி. இந்த ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ Earl of Kent என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, I think two people are very much now thinking about King Lear. Who are the two அப்படின்னா, one is the Duke of Albany, the other one is Duke of Cornwall. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா they don't have the original name, but it is the title which becomes the name. Duke of Albany. Albany அப்படிங்கிறது ஒரு ரீஜன். அந்த ரீஜனுடைய டியூக் அவரு யாருடைய மருமகன்? கிங் லியருடைய மூத்த மருமகன். அதே நேரத்தில் கிங் லியருடைய இரண்டாவது மருமகன் யாரு? டியூக் ஆஃப் கார்ன்வால். And both of them are bit excited because of King Lear's decision. What is King Lear's decision? King Lear has decided to divide his kingdom between his daughters. அப்ப யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க போறாரு? இப்ப மூத்தவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க போறாரா, அடுத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா கொடுக்க போறாரா, மூணாவது இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா கொடுக்க போறாரா, இல்ல வேற எந்த மாதிரி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கு. அப்ப who is going to be the next king அப்படிங்கிற விஷயமும் இம்ப்ளைடா இருக்கு. Are you with me, teachers? Are you following this? Now the two elder daughters are married. அப்ப அந்த married normally இங்கிலாந்துடைய law என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it is only male heir who will be the king. Who will normally become the heir? The male alone will be the heir to the throne. ஆனா இங்க மூணுமே daughters அப்படின்னு வரும்பொழுது automatically who will be made the king? The husbands of the king's the husbands of the king's daughters. அவங்க தான் கிங் ஆக. இப்ப யாரு கிங் ஆகுறது? மூத்தவங்க கிளவுச்செஸ்டருடைய ஹஸ்பண்ட் டியூக் ஆஃப் ஆல்பனியா அல்லது டியூக் ஆஃப் கார்ன்வாலா? அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளரே ஒரு சின்னதா ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு முன்னாடியே தெரியுது. அதே நேரத்துல இந்த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் Earl of Kent and Earl of Gloucester இடையில Gloucester makes a confession to Kent. என்ன சொல்றாருன்னா, you look at the king has only 3 daughters, and he has decided to divide the kingdom between his daughters based on a competition. Look at me, I am an earl, I am a rich man, I have 2 sons. Okay, one is a legitimate son, the other one is illegitimate son. Are you there, teachers? Yes, sir. But the legitimate son is senior and the illegitimate son is junior. Ipa, how does Gloucester look at 2 sons? Abina, both of them are equal, but he favors Edmund because Edmund has deceived him by his false behavior. இங்க ஒரு பயங்கரமான தீம் வருது. என்ன அப்படின்னா, appearance versus reality. Edmund appears to be a good guy, but in reality he is a bad guy. Whereas Edmund appears to be a carefree fellow, a man who is a knave, okay, who is not a serious fellow, but he is going to be a very genuine character. அப்ப Gloucester என்ன சொல்றாரு? I favor Edmund, not Edgar, because Edmund is not a guy to be trusted. Hey, he is a very playful fellow. He is not a serious minded fellow. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்
பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது you have the entry of King Lear. This is the order of entry. King Lear enters to that place with uh, with 2 people. One is Duke of Burgundy. The other one is யார் இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 சூட்டர்ஸ் இருப்பாங்களே. King of France. King of France. Along with them, okay, you have 3 daughters. அந்த 3 பேரையும் கூட்டிட்டு அப்படியே எல்லாருமே இந்த கோர்ட்டுக்கு வராங்க. வந்த உடனே now king is telling to everybody, hey, I have decided to abdicate my kingdom, and what I'm going to do, I'm going to share the kingdom, okay, into equal halves only after my daughters make me happy by telling how much they love me. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா the elder 2 daughters, Goneril and Regan, they are very, very poetical. In hyperbolic terms, they describe that they love their father. But அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா அந்த Goneril வந்து பயங்கர எக்ஸாச்சுரேட்டடா ஒரு ஹைப்பர்போலிக் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்பாவை பத்தி நான் இவ்வளவு லவ் பண்றேன்ப்பா அவ்வளவு லவ் பண்றேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கிங் லியருடைய மைண்ட் எல்லாம் எங்க இருக்கு? கார்டிலியா என்ன சொல்ல போறா அப்படிங்கறதுல தான் இருக்கு. அப்ப கார்டிலியா ரொம்ப பிளைனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றான். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? that is going to break his heart, a old man's heart, the old man who is immature, old man emotionally, he was immature னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப அவர் வந்து என்ன அவர்கிட்ட கார்டிலியா கேட்டோம்னா கார்டிலியா வந்து சொல்றான், I love your majesty according to my bond as a daughter, no more, no less. I am bound to you biologically. You are my father, I am your daughter. ஒரு மக அப்பாவை எவ்வளவு பண்ணுமோ அந்த அளவு தான். என்ன பொயட்டிக்காலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லாதீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் பொயட்ரி இஸ் மோஸ்ட்லி uses exaggerated terms which are not real. Imaginative terms எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் அப்படிலாம் சொல்ல விரும்பல. As the daughter, I love you அப்படின்னு சொன்னோன்னே the father becomes inflamed. He goes to the extent of threatening her emotionally. எவ்வளவு நீ த்ரெட் பண்ணாலும் சரி, I will not give up. I stand firm in what I have stated னு கார்டிலியா சொன்னோன்னே he disowns Cordelia. அவர் ஆக்சுவலா பிளான் பண்ணது என்ன? The kingdom has to be shared into 3. 3 பிரிக்கணும்னு முடிவு பண்ணாரு. இப்ப என்ன பண்ணாரு? இவருடைய ஷேரை யாருக்கு கொடுத்துட்டாரு? Cordelia's share was given to Goneril and Regan equally. So now the kingdom is shared between 2. One side Goneril, the other side Regan. And now King Lear has to be at the mercy of Goneril or Regan. அவருக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல. இதுதான் ஒரு பண்ண பிரச்சனை. இன்னைக்கு this play is relevant to all the aged people. எல்லா ஃபாதருக்குமே இந்த கேரக்டர் கிங் லியர் கேரக்டர் பொருந்தும். That is why King Lear is a universal character and a particular character. அந்த பர்டிகுலர் பிளேல அவருடைய கேரக்டர் is that of a father who did not plan for his future. அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபாதருமே அப்படிதான். என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்து பிள்ளைங்க கையில எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிருவோம் அப்படின்னு ஒப்படைக்கும் போது sometime the children they become indifferent to the parents. Sometimes they push the parents out and the parents become beggars. அதே விஷயம் தான் இந்த பிளேல இருக்கு. அதனால இந்த பிளே இன்னைக்குமே ரெலவெண்டான ஒரு பிளே. Are you there, teachers? இதுல நமக்கு வந்து ஒரு பிளாட் கான்ஃபிளிக்ட் வரணும் இல்லையா? ஏற்கனவே ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அதுல நமக்கு லாயல்ட்டியை பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா கென்ட்டை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கென்ட் இஸ் வெரி லாயல். நீங்க க்ளோச்செஸ்டர் கூட அந்த இடத்துல வந்து he doesn't speak up, but there is Kent who openly tells King Lear that he is making a wrong move. இத சொன்ன உடனே என்ன பண்றாரு? கார்டிலியாவை நான் பேனிஷ் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். ஐ எம் டிசோனிங் கார்டிலியா அண்ட் கார்டிலியா கேன் கோ wherever she wants அப்படின்னு you find the King of France coming to marry him, marry her. அதே நேரத்துல இந்த கென்ட் வந்து கிங் லியருக்கு எதிராக பேசினதுனால he is banished, but the same Kent comes back to King Lear in the guise of
Use. Did you understand all these narration, teachers? Yes, sir. Understand. Okay. Look at King Lear. King Lear வந்து Cordelia disown பண்ணோன்னா, she calls the King of France and Duke of Burgundy, and he tells them that Cordelia is now adopted to our hate, covered with our curse, and strangered with our oath. நான் அவளை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்? ஹேட் பண்றேன் and அவளை curse பண்றேன். She is no more my daughter, and I have taken an oath to make her as a stranger. If you choose, you can take her. அப்படிங்கும்போது பர்கண்டி இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த மேரேஜ். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு மெட்டீரியல் தான் முக்கியம், கார்டீலியா அப்படிங்கிற அந்த பர்சன் வந்து முக்கியம் இல்லை. த லவ் ஆஃப் கார்டீலியா இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். பட் பிரான்ஸ், த கிங் ஆஃப் பிரான்ஸ் பாருங்களேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கார்டீலியா பிகாஸ் இட் சேஸ், thy dowerless daughter king, thrown to my sons, is queen of us, of ours, and our fair England. You do not know the value of Cordelia. You do not know Cordelia. You have, you are not going to give me any, you are not going to give me any gifts. Purida, teachers? You are not going to give me any gifts. You are not going to give me any dowry. Dowryless daughter. இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு, I know how much she is of value to me. நீங்க கொடுக்குற காசு பணத்துக்காகவோ இடத்துக்காகவோ நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்பல. She is a virtuous girl, a strong-willed girl. So she will be the queen of France. என்னது ராணியா இருப்பா. எனக்கு மட்டும் இல்ல, என்னுடைய தேசத்தின் மகாராணியா யார் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போறாரு. So நமக்கு அப்படியே ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, King Lear is not so good in judgment, whereas France is very good in judgment. இந்த comparison உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா teachers? King Lear does not know the value of Cordelia, but who knows the value of Cordelia? King of France. King of France. Okay. And when Cordelia takes the hand of France, she moves away after bidding goodbye to her sisters, and she leaves for France. And then you find Goneril and Regan. They discuss about the father's misjudgment. He is very poor in judgment, and now he is at our mercy. நம்ம கிட்ட தான் சார் அவர் வந்தாகணும், வச்சு செய்வோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான். Are you there, teachers? இந்த சீன் முடிஞ்சது. ஆக்ட் 1, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீன். ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஓப்பனிங் சீன்ஸ் ஆர் மாஸ்டர்லி அப்படின்னு ஏசி பிராட்லி சொல்லி இருக்கிறார். A man who wrote Shakespearean tragedy, a book. AC Bradley, one of the famous Shakespearean critic. AC Bradley. Opening scenes are masterly, and it's that's the duty of exposing all the major characters and the conflicts. It's called exposition. இது புரிஞ்சுதா டீச்சர்ஸ்? இப்போ அடுத்த சீனுக்கு போவோமா? ஆக்ட் 1 scene 2. Act 1 scene 2 focuses on Edmund. Who is Edmund? Gloucester's son. Illegitimate. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு மைண்ட்ல கரெக்டா ஃபிட் பண்ணிடும். Illegitimate son of Earl of Gloucester. EOG அப்படின்னு போட்டுக்குவோம் ஷார்ட் ஃபார்ம். He is the illegitimate son of Gloucester. He is suffering from identity crisis. நமக்கு இந்த மாதிரி அப்ளைடு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ரெடியா இருந்துக்கணும். ஏன்னா நெட் ஃபார்மேட்டுக்கு நமக்கு சிலபஸ் வந்துருச்சு, அதனால நெட் ஃபார்மேட் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இம்ப்ளாய்டு கொஸ்டின். He suffers from என்ன பிரச்சனை? ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ். ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்னா நான் யார், எனக்குன்னு ஒரு லீகல் பொசிஷன் இல்லை. I am only a bastard son. Okay, and because I am a bastard son, and because I am an illegitimate son, okay, I will be deprived of power. I will be deprived of position. என் அப்பாவுடைய டைட்டில் எனக்கு வராது. நான் என்னதான் அவருடைய பையனா இருந்தாலும் நான் வந்து இல்லீகல் சன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு he decides
that he would avenge his brother. Who is his brother? The legitimate Edgar. And he decides to take the land of Edgar by cunning means. எட்கருடைய அந்த உரிமையை நான் பறிச்சு எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னா he starts plotting. என்ன அப்படின்னா he writes a letter forging the handwriting of Edgar. And இந்த லெட்டர்ல அவன் என்ன சொல்ல போறான் அப்படின்னா he writes a letter and the content of the letter goes like that Edgar is planning to eliminate Gloucester, his own father, along, and that letter is addressed to Edmund. Edmund எட்கர் எழுதுறது போல யாருக்கு லெட்டர் எழுதுறான்? தனக்கு எழுதுறான். அவனுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல, யாருடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல? எட்கருடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல எழுதி அந்த லெட்டரை என்ன சொல்லியிருக்கான்? இந்த மாதிரி அப்பா வந்து எப்ப சாகுறது, எப்ப நம்ம சொத்தை பிரிச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம அப்பாவை போட்டு தள்ளிட்டு நம்ம சொத்தை பிரிச்சுக்குவோம். எனக்கு டைட்டில் வரும், உனக்கு நான் ஒரு அளவுக்கு கவனிக்கிறேன் தம்பி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு லெட்டரை எழுதி அந்த லெட்டரை கரெக்டா க்ளௌசெஸ்டர் வரும்போது he tries to hide the letter. And Edgar finds Gloucester who arrives. அந்த பக்கம் Gloucester வர்றதை பார்த்தோன்னா அந்த லெட்டரை மறைச்சு வைக்கிற மாதிரி மறைச்சு வைக்கிறாரு. அப்ப க்ளௌசெஸ்டர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா மறைக்கிற அப்படின்னா, இல்லப்பா இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க, இந்த மாதிரி எட்கர் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு. அதை படிச்சோன்னே Gloucester becomes very angry. And Gloucester, who is now actually trapped by Edgar, he disowns his son. And he even he becomes very angry with his son, and he sends soldiers to look out for Edgar. போயிட்டு எட்கரை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு யார் சொல்றா? So Edmund's plot is a very great schemer. இந்த வேர்ட் எல்லாம் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க, பார்த்துக்கோங்க. காம்படிட்டிவ் நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல இதெல்லாம் கேட்கலாம். How do you describe Edmund? Which of the following terms describes Edmund, which does not describe Edmund? அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. He is a பக்கா schemer, he is a manipulator, he is a cunning villain, he is a cunning knave, K-N-A-V-E அப்படிங்கிற வேர்டெல்லாம் அடிக்கடி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேரக்டர் பேஸ்டு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. இப்ப இந்த விஷயம்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? அப்ப பாருங்க, எட்மண்ட் எவ்வளவு நல்லவனா அப்பா கிட்ட நடிக்கிறான்னு பாருங்க. அப்பா இந்த லெட்டரை படிச்சு நம்பிராதீங்க, அப்படியே அவதான் பிளாட் பண்றான். அவனே இப்படி சொல்றான், இட் இஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட் மை லார்ட், பட் ஐ ஹோப் ஹிஸ் ஹார்ட் இஸ் நாட் இன் த கண்டென்ட். அவன் வந்து ஏதோ எழுதிட்டான், ஏதோ ஒரு ஆசையில எழுதிட்டான், அவனுடைய ஹார்ட் வந்து இதுல இல்ல அப்படின்னு அவன் சொல்றான். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி he is trying to instigate the father. இப்ப நமக்கு எதுக்கு இவன் இப்படி செய்யறான் அப்படின்னா, he tries to convince Gloucester that Edgar is actually plotting. Are you there, teachers? அவனை வந்து இன்னும் அதிகமா தான் கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சிருக்கணும். அப்படின்னு முடிவு பண்றான். அண்ட் எட்கர் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த நேரத்துல அங்க வர்றாரு. எட்மண்ட் வந்து அந்த பக்கம், க்ளௌசெஸ்டர் அந்த பக்கம் போற நேரத்துல யார் வர்றா? Edgar. Edgar comes. Edgar and Edmund they are in a conversation. அப்ப எட்கர் வந்து சொல்றாரு, I hear that father is angry with me. I think somebody is working against me, is plotting against me அப்படின்னு. This is a situation called என்ன irony. நமக்கு அங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க, அதுல எட்கர் வந்து வில்லன் வந்து ஆப்போசிட்ல நிக்கிறது தெரியாம பேசுறாரு. So it's a fine example of dramatic irony. It's a fine example of what kind of irony? Dramatic irony. The audience know that Edmund is a villain. Anna, who doesn't know that Edmund is a villain? Edgar doesn't know. Okay. அந்த நேரத்துல
என்ன பண்றான்? அவன் சொல்றான், அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப கோபமா இருக்கிற நம்ம மேல, அதனால பெட்டர் யூ பி அவே அப்படின்னு சொன்னோன்னே எட்கர் ரன்ஸ் அவே. Okay, he moves away, and then you find the real face of Edmund. Edmund laughs to the audience at his credulous father and a brother who is noble, and he says that nobody suspects that I am the villain. அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த சீனை காட்சி அமைக்கப்பட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் we go to Act 1 Scene 3, very short scene. இதுல பாத்தீங்கன்னா கிங் லியர் எத்தனை பேர் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 100 knights, and அந்த knights இருந்தாங்கன்னா knights கூட ஒரு ஸ்கொயர் இருப்பாங்க. So 100 plus 100 200. Okay, plus the king. அந்த கிங்குக்கு கூட என்ன நிறைய servants எல்லாம் இருப்பாங்க. All of them have gone to Goneril's place and they are making a lot of fun there. நல்லா சாப்பிடுறாங்க, நிறைய ஃபன் பண்றாங்க. அப்படி ஃபன் பண்ணும்போது okay, you find that Goneril is a bit upset because they are too noisy and they are too expensive. So Goneril is complaining to her servant, the steward Oswald, that King Lear and his righteous companions, they are doing me great wrong. They are disturbing me very much. And என்ன சொல்றா? She calls Oswald and she tells to Oswald, if at all my father asks some favor from you, try to ignore him. Don't try to be negligent. Don't do any favor to my father or my father's retinue, retinue. அவருடைய கம்பானியன்ஸ்க்கு எந்த இதுவும் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் that there will be a problem. அந்த ப்ராப்ளம் தானே வரணும், அப்பதானே கிங் லியரை வெளியேற்ற முடியும் அப்படின்னு அவ தெரியா இருக்கா. Now we move on to Act 1 Scene 4. Act 1 Scene 4 focuses on Earl of Kent. Okay, who is Earl of Kent? What happened to Earl of Kent? He was banished by King Lear. He was banished by King Lear for trying to defend Cordelia. He was speaking against Cordelia's banishment. அதனால அவனும் பேனிஷ் பண்ணப்பட்டான். அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, he comes to the stage, he addresses the audience and he tells that he is not ready to part with the king. So he disguises himself in a character by name Chaos, and he introduces himself to the king as a very honest-hearted fellow, and the king is very much impressed by Chaos. So he appoints him, and there is again a comic sequence here. என்ன அப்படின்னா, you find that Lear's fool ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா, அந்த Lear fool வந்து he will tell King Lear, see, there is a new servant for you. I will take this fellow as my coxcomb. Coxcomb மாதிரி என்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். Who is a coxcomb அப்படின்னா a fool. எனக்கு சர்வெண்டா சைட் கிக்கா வச்சுக்கிறேன். That the term is side kick. ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல ஒரு அல்லக்கை ஒருத்தர் இருப்பார். நான் படத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் ஹீரோ கூட ஒரு டம்மி பீஸ் ஒருத்தர் காமெடிக்காகவே ஒரு கேரக்டர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. காமெடியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால் சைட் கிக். என்னதான் வச்சு செஞ்சாலும் அவர் வந்து ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாரு, அடி வாங்கிக்குவாரு. கவுண்டமணி செந்தில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப கவுண்டமணி வந்து செந்தில வந்து எப்படி ஒரு காக்ஸ் காம்பா வச்சிருந்தாரோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபூல் வந்து இவரை நான் வந்து செந்தில் மாதிரி வச்சுக்கிறேன். நம்ம கான்டெக்ட்ல சொல்லணும் அப்படிதான். ஏன் அப்படிங்கும்போது that adds lot of fun. Okay, are you there, teachers? Now comes a very interesting part. ரொம்ப ஜாலியா போயிட்டு இருந்தாலும் you find whenever the king is bored, he calls the fool to sing and to sing for him. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, using lot of wordplay, he is actually finding fault with King Lear for playing like a fool by giving all his kingdom away. எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க, கொஞ்சமாவது உனக்குன்னு வச்சிருந்தா தானே உனக்கு மரியாதை இருக்கும் அப்படின்னு யாரு சொல்றா? Lear's fool. Lear's fool tells very clearly, you should not have completely divided the kingdom into two halves. You should have retained at least Cordelia's part. At least for that, they will respect you, your daughters. But I don't think that you will get respected here. அப்படின்னு அவன் சொல்லி முடிகிற நேரத்துல யார் உள்ள வரா? கார்டீலியா உள்ள வந்துட்டு she complains to Lear about
his friends. Okay, all these are licensed fools, and they are innocent or insolent, rude, retinue. They are always here to clap and quarrel, and they are creating a riot here. அதனால I will advise you, my dear father, kindly, okay, reduce your train. இவ்வளவு பேர் வேணாம், கொஞ்சம் பேரை குறைச்சுக்கோங்க, நிறைய செலவாகுது, நிறைய இன்கன்வீனியன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோன்னே King Lear becomes very angry. என்ன சொல்றாரு? He understands that this lady is not as good as he thought. அவர் ஜட்ஜ் பண்ணாரு, ரொம்ப நம்மள லவ் பண்ணியிருக்கான்னு, ஆனா உண்மை அது இல்லை. அதனால he curses Goneril. How does he curse? Into her womb conveys sterility. நீ கடைசி வரைக்கும் மலடியா தான் இருப்ப. Okay, are you the teachers? And he says, if you don't have a child, it will teach you how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. Yeah, I am really heartbroken because you are a thankless child. நான் உனக்கு எல்லாமே வளர்த்திருக்கேன், நல்லா வளர்த்திருக்கேன், உனக்கு எல்லா சொத்தையும் உனக்கு பாதி சொத்து பிரிச்சு கொடுத்திருக்கேன், பட் யூ ஆர் தேங்க்லெஸ் டு மீ. என்ன நல்லபடியா பாத்துக்கணும்ல, அப்படி இல்ல. அதனால உனக்கு பிள்ளை இல்லாத போது நீ என்ன பண்ணுவ, அதை நினைச்சு நினைச்சு வருத்தப்படுவ. இந்த மாதிரி அப்பாவை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கஷ்டப்படுத்திட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சு வருத்தப்படுவ அப்படின்னு சொல்லி கிங் லியர் யாருக்கிட்ட கர்ஸ் பண்றாரு? கார்னரில் கர்ஸ் பண்றா. உடனே என்ன பண்றாரு? நான் போறேன், யாருக்கிட்ட போறேன்? என்னுடைய செல்ல பொண்ணு ரீகன் வீட்டுக்கு போறேன். நான் அங்க போனேன்னா ரீகன் வில் பி வெரி கைண்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் டுவர்ட்ஸ் மீ அப்படின்னு திருப்பியும் அதே ஒரு இல்யூஷன்லயே இருக்கிறாரு. அப்ப கிங் லியர் அந்த பக்கம் போனோன்னே கார்னர் என்ன பண்றா? she calls Oswald and writes a letter and hands over to Oswald and sends Oswald to Regan. அப்ப ரீகன் போய் என்ன சொல்றா அப்படின்னா, டோன்ட் இங்க நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி ரீகன் வீட்டுக்குள்ளரே சேர்க்காத அப்பாவை அப்படின்னு யாரு சொல்லி அனுப்புறான்? கார்னரில் ரீகனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புறான். யார் அந்த லெட்டர் பேரர்? ஓகே. அப்ப அவர் அந்த லெட்டரை கொண்டுட்டு அங்க போய் கொடுத்துடுறாரு. கொடுத்தோன்னே ரியாக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஆக்ட் 1 scene 5. ஓகே, லியர் கோஸ் தேர் அண்ட் லியர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஆன் ஹர் பார்ட் அவரு இங்க இருந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பணும். ஏன்னா தட் இஸ் கஸ்டமரி. அப்ப என்ன பண்றாரு? he writes a letter and gives the letter to Chaos. Who is Chaos? Earl of Kent. Okay, Earl of Kent கிட்ட கொடுத்து நீ போய் ரீகனை பார்த்து ரீகன் டெஸ்ட் கொடுத்து ask Regan to prepare her castle to receive me, the former king of England. உடனே என்ன பண்றாரு இவரு? I will not sleep my lord till I have delivered your letter. நான் தூங்கவே மாட்டேன், நான் நேரா போய் இந்த லெட்டரை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த நேரத்துல லியர் மட்டும் தனியா இருக்கும் பொழுது the fool meets Lear and tells, come on, you are making a wrong decision. You will get worse treatment if you go to Regan's place. Okay, அதே நேரத்துல என்ன சொல்றாரு? நீங்க ரீகன் கார்னரில் இப்போ she has ill-treated you. If you go to Regan, okay, you will also get insulted. Remember that you have broken the heart of your beloved daughter. Who is that beloved daughter? Cordelia. Cordelia. And அத சொன்னோன்னா கிங் லியர் ஒத்துக்கிறாரு. ஆமா, I did Cordelia wrong அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் கலங்கும் போது the fool becomes very much worried that King Lear is going to become mad. அவ்வளவு தூரம் கலங்கி நான் பார்த்ததே இல்லை. என்னோட அரசன் கார்டிலியாங்கிற ஒரு பேரை நம்ம சொன்னோன்னே ரொம்ப கலங்குறாரு. அப்ப இவர் மேட் ஆயிடுவாரோ அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு. அதனால இவரை விட்டு நம்ம விலகவே கூடாது அப்படின்னு அந்த ஃபூல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா he will be traveling with King Lear. Okay, I think it's time we will wind up today. A little learning will make